خدا باپ بیٹے پاک روح کے نام سے آمین۔ آج کا دن آپ سب کے لیے مبارک حالی خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کے دن میں آپ سب کو میری طرف سے مودبانہ سلام۔ خداوند یسوع مسیح کے متعلق آپ جانتے ہیں، وہ پرانے عہد نامہ کی انبیاء کی کتب میں پیشن گوئیوں کے مطابق اس زمین پر آئے، اور اس نے انسان کی نجات کے کام کو، مخلصی کے کام کو، اور خدا باپ سے ٹوٹی رفاقت کے رشتے کو جوڑا۔ وہ صلیب پر مرا اور تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھا، اور اس کے قبر میں سے جی اٹھنے کا دن عید قیامت المسیح آپ سب کو مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح جمعے کی شام 6 بجے سے قبر میں رکھے گئے، اور اپنے کہنے کے مطابق تیسرے دن قبر سے جی اٹھے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دیتے ہیں تو وہ تمام مخالفین، مذہبی رہنما پینتوس پلاطس کے پاس ایک بار پھر اکٹھے ہوئے، اور مقدس متی رسول کے انجیلی بیان میں 27ویں باب کی 62 آیت سے 65 آیت تک اس طرح کلام میں لکھا ہے۔ دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند، ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا، میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا۔ پس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ، جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ پس وہ پہرے والوں کو ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے نگہبانی کی۔ عزیزو، یسوع مسیح کا قبر میں سے جی اٹھنا، مر کر زندہ ہونا پیشن گوئیوں کے مطابق ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح مر کر قبر سے جی نہ اٹھتے تو مسیحیت کا وجود کچھ بھی نہ ہوتا، ایمانداروں کا ایمان کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے، انہوں نے قبر پر پہرا بٹھایا۔ ابلیس اس کی مخالفت میں کس قدر انسان کو استعمال کرتا ہے، اور ہر قدم پر ابلیس نے خداوند یسوع مسیح کی مخالفت کی، اس کے خلاف قدم اٹھائے۔ پیدائش سے لے کر موت اور جی اٹھنے تک ابلیس یسوع مسیح کی مخالفت کرتا ہے۔ ابلیس نے براہ راست یسوع کو آزمایا، اس پر اٹیک کیے۔ ابلیس نے لوگوں میں ہو کر، ابلیس نے فریسیوں میں ہو کر، ابلیس نے کاہنوں میں ہو کر یسوع مسیح کی مخالفت کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ ابلیس کا ہر منصوبہ، ہر حربہ، ہر اٹیک جو ہے وہ ناکام ہوا، اور آخری
अटैक भी नाकाम हुआ। कलाम में लिखा है यीशु मसीह की कब्र पर यूं ही यीशु मसीह को रखा गया, एक बहुत बड़ा भारी पत्थर कब्र के मुंह पर धरा गया और उस पर मोहर की गई कि कोई उसे हटा ना सके। और जब हम बाइबल मुकद्दस को देखते हैं, खुदा की शरीयत को देखते हैं, अंबिया के पैगामात को देखते हैं जो रूह कुद्दस की तहरीक से हैं, तो अजीजों इस बात का हमें इदराक होता है कि कोई यीशु मसीह की कब्र पर पहरा बिठाकर उसे जी उठने से रोक नहीं सकता। उसका जी उठना रूह कुद्दस की कुदरत के साथ है, और जहां रूह कुद्स काम करता है वहां इंसान और शैतान उसके खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। पहले यीशु मसीह को जुल्म व तशद्दुद करके सलीब पर कीलों के साथ जकड़ा गया, और जब वो मरा कब्र में रखा गया तो उसकी कब्र पर पहरा बिठाया गया, और पहरेदार यीशु मसीह को कब्र से जिंदा होकर निकलने में रुकावट बन नहीं सके। वो पत्थर जो कब्र के मुंह पर धरा गया वो यीशु को, जिंदा यीशु को कब्र से निकलने में रोक नहीं सका। और मेरे अजीज, कलाम खुदा में लिखा है पिलातुस के पास काहिनों और फरीसियों की जमात आई और आकर वो पिलातुस से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसने कहा था कि मैं तीसरे दिन फिर जी उठूंगा, और यीशु अपने कहने के मुताबिक जी उठा। फरीसी और काहिन पहरा लगाकर सिपाहियों को बिठाकर भी उसे रोक नहीं सके। और फिर जब हम कलाम में देखते हैं, उन्होंने पिलातुस से कहा कि उसने कहा मैं जी उठूंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो जी उठा है। और मुर्दों में से जी उठने का मौजज़ा, मुर्दों में से जी उठने का काम जो है वो धोखा समझते हैं, और यीशु मसीह के मुतालिक वो कहते हैं कि पहला धोखा हुआ, अब ऐसा ना हो ये पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो जाए। और मेरे अजीज़, खुदावंद यीशु मसीह की मुखालफत में जितने कदम उठे वो सब पसपा हुए, और जितने जहन और सोचें यीशु के खिलाफ हुई वो तमाम फेल हो गए। और कलाम खुदा में लिखा है कि पिलातुस ने कहा कि आप जाएं और जिस तरह आपसे हो सकता है, जहां तक हो सकता है आप निगहबानी करें। और वो निगहबानी के लिए पहरेदार तो बिठा सकते हैं, लेकिन उसके जी उठने के अमल को रोक नहीं सके। और अजीजों, यही हुआ कि पहरेदार वहां पर हैं, वो मौजूद हैं, वो कब्र के सामने हैं, लेकिन उस कब्र के पत्थर को भी कब्र से हटा हुआ जब देखते हैं, यीशु की खाली कब्र देखते हैं, तो वो आकर फरीसियों को, फकीयों को बताते हैं कि वो जी उठा है। और कलाम में लिखा है कि उन्होंने उन्हें पैसे दिए और कहा कि किसी से ये हकीकत ना बताना। और मेरे अजीज, बाइबल मुकद्दस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देती है, और बाइबल मुकद्दस का पैगाम पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक यीशु मसीह के गिर्द ही है, यीशु मसीह के गिर्द घूमता है। और बाइबल की जो बुनियाद है, बाइबल का जो दिल है, वो जिंदा खुदावंद यीशु मसीह है, और उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली काम हमेशा जिंदा रहेंगे, और जो उस पर ईमान लाते हैं वो भी उसमें जिंदा होते हैं। और कलाम में यीशु मसीह ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा है। खुदा में यीशु मसीह जिंदा ईमानदारों को लेने के लिए
آنے والا ہے۔ جس طرح وہ زندہ ہوا اسی طرح وہ ایمانداروں کو قبروں میں سے زندہ کرے گا اور اپنے ساتھ اپنے آسمان پر لے جائے گا اور ابدی میراث میں ان کو حصہ، جگہ، مقام اور رتبہ عطا کرے گا۔ آئیے اس زندہ خدا کے زندہ بیٹے یسوع مسیح کے لیے اپنے اندر زندہ سوچ کو پیدا کریں، مردہ سوچ کو ختم کریں۔ جس طرح پولس نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یسوع مسیح آپ میں زندہ ہے تو آپ دنیا کے لیے برکت کا سبب ہیں۔ یسوع آپ میں زندہ ہے تو آپ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے برکت کا سبب ہیں۔ خداوند آپ کو زندہ مسیح کی گواہی کے لیے اسی طرح خرچ اور استعمال کرے اور آپ بتھیروں کے لیے زندہ مسیح کی زندہ گواہی کا سبب بنے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔